Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resuliki Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Büyük şahsızlık görürge meşitte. Biz indi mine şulay konkurslarını o'tkazdik. Bunda bağlar, biz resimler yasadığız. Hem indi mine bugungi kunda biz şulay yig'ilishdik, birgalashib natijani chiqardik. Kim jingdi? Kimga bo'lak berilgan, Alloh bersa bo'laklarni bitingizga beramiz Alloh bersa. Hozir endi biz masjidda yig'ilgash, shunday yerda yig'ilgash musulmonlar biz endi har bir narsani, har bir ishni bismillah so'zi bilan boshlaymiz. Har bir ikki Qur'on oyatini o'qib, birgalashib boshqa duo qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllîn. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifûn. Ve selamun alel murselîn velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Endi qo'l ko'tarib bog'lar duo qilamiz endi. Amin deb turamiz. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ecmaîn. Ya Rabbi, o'zingizning rizqingizni umid etib, ushbu kunda ushbu yashagan shaharimizning ushbu tinchlik masjidini borimizda ushbu muborak o'ringa yig'ildik Rabbim. Borimizdan da shu o'tirishlarimizni, yig'ilishlarimizni qabullardan qilsang edim. Mübarek Şaban ayımızda izgo ay hem kilesi Ramazan şerif ayımızda mübarek ayların hürmetinde bu günlerini bizlerge ya Rabbim özünün ki nimetlerini, ılı bəxtlerini başsanıyla. Rabbim indi ushbu günde balalarının da şu beygide katlaşıp alarının ya Rabbim indi bu hizmetleri Rabbim indi dağın da alarının umay matur sənətlərin, ustalıqların aşığa da aların imanların aşıb, alarga Rabbim indi özünün vatanın siyüge, özünün ata-anasının hürmet etüge, özünün ya Rabbim indi bar ruhi kurkan baylıqlarda iya bulurga Rabbim sebep oladıran matur şuşu hizmetler olsaydı. Rabbim şuşu meşritlerge de muhabbetleri aşılıp, şuşu meşritlerge jiritirgen, şuşunda ibadet kılatırgan, hem özlerin ya Rabbim özüne yakın kullardan, özünün sigen bendelerinden bulurlup, hem de İslam dinin devam ettirişi, in görkem varişçılar bulup, özlerine bizden ilesi yaxşı uğurlar, yaxşı nesiller olsalar ya Rabbim. İndi Rabbim şuşu matur beygide var neticeler bilen sizinip, tarım ilesi yıllarda da tarım matur, şuşu işlerde izli devamlar nasıl etsen. Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaban ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ala cemil enbiya ve murselin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Yani bizning endi bunda mening ismim Abdulhakim Hazrat, men shu masjidning imomi. Bizga endi Nashvoy qiynoqqa keldi Abdulhamid Hazrat, bizning Yashildan shaharning ham rayonining imom muhtasibi, ham endi mana a'or so'zni beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli balalar, hürmetli etiyenliler, sizlerle biz barımızda bugün tebrikler, tespitiyle özümüzün en kurken mağdur tebrik sözlerinden, selam sözlerinden, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bu mağduruna meşikteki yılışlarımız elbette Allah Teala'nın rahmetin tabullarıdır.
bizning kelajak bo'lgan balalarimiz da motor shunday ruhiy boylikqa, iymon boylig'iga, ko'ngil sofliqlariga erishsinlar. Ham o'zlarining bunga kuni rasmlar yasov, bunday motor ustalıklarını ko'rsatuvda, bu dunyoning motor qarashlarini ko'rsatadigan, ularning yo'nalishi istabilligini ko'rsatadigan bir motor belgi. Ham endi biz ularning maktabda o'qigan davrlarida tag'inda yaxshi bilim darajalari yuqori bo'lib, ham endi ularning ruhiyatdan ko'ngillarida shunday tartib adab bilan ularga o'qituvchilar da rahmat o'qildi. Ularning xalq arasında da maqtovli kishilar bo'lishini tilab, endi biz albatta shunday kelajak dunyamiz bizning eng motor shunday tartibli kishilar o'sib chiqsinlar. Dersinde elimiz tinch bo'lsin, so'g'ishlar bo'lmasin. Bir-birimizga nashar shunday aytib ishlar kishi zarlanib, nimadir shirtalar ketirilib bo'lmasin. Her vaqtda yaxshi bo'ladi. Ham endi bizning murattib maqsad mana shu yilumizda kelajakda bolalar bu masjidlarni yaratib kelsinlar. Mana bunda biz endi din, islom dinini faoliyatida targ'ib kerak. Bunda Qur'onlar o'qilmaydiga kerak. Bunda bizning xarakterlarimiz kerak. Bizning bugungi kunda Tatariston Respublikamizda Big Motor akademiya ochildi. Академия, bütün Россия altında akademiya, İslamskая akademiya открыта. Bulgar. Mana şu Bulgar akademiyasına o'qirga borga biz yosh bo'limlarni, bolalarni azirlarga kerak. Shu bizning ko'proq akademiklar chiqsin. Shunday o'qimishli bilimli yigitlarimiz, qizlarimiz o'qimishli chiqsin. Mana biz kichkinadan ularni Qur'onga kiritiga kerak, Qur'onni o'qiydirilgan. Qur'on o'qiyilmasa, akademiyaga kirib bo'lmaydi. Qur'on kichkinadan o'qiyilmasa, Россия Ислам институтына da kirib bo'lmaydi. Обязательно всем необходимо, как бы сказать, познать чтение, умение чтения Корана. Поэтому вас всегда приглашаем с осени, с октября месяца мы начинаем обучение правильного чтения Корана на арабском языке. Поэтому арабский язык, он самый для нас тоже является достопочтимый такой язык, вот после родного языка. И, конечно же, Коран для нас это последний завет Всевышнего, который дан как подарок для нас, великий подарок, который нас будет нести во благо и счастье для двух миров на этой земле и будущей жизни Аллаха. И поэтому давайте мы вас приглашаем, вот и, конечно же, по желанию родителей, потому что только родители могут, как бы сказать, свое влияние или, как бы сказать, внести труд, чтобы завтра принести ребенка, и чтобы он познал чтение Корана. Обязательно. Сегодня вот муфти, значит, руководитель духовного управления мусульманского Татарстана, муфти Канис Амигулин, обозначил, вот в этом году очень много конкурсов проводили. Кто занимает первые места, вторые места, тем дается путевка в хадж. Бесплатная путевка в хадж и паломничество в Саудовской Аравии. Знаете, такие подарки, как бы сказать, это великие для нас, как бы сказать, такое благо, счастье, и поэтому должны стремиться, чтобы наши дети обязательно знали Коран. И потом обучение татарскому языку. Вот у нас курсы прошли недавно, курсы татарского языка изучить, познания. И с осени опять начинаем в каждом мечети, возможно, будет значит, тоже так же курсы на 3 месяца, а вот на полгода. Вот выдаются учебники бесплатно. И каждый ребенок, каждый взрослый даже может, как бы сказать, дополнительно изучать татарский язык. Поэтому вот давайте мы эти направления, как бы такие трудные в стороне не оставим, чтобы не оставили. Все вместе, соответственно, как бы познавали эти знания. Міне шуңай бір сізге табан ұмышлар, исан сауғына, матұрғына, шушылай
bayramını o'tkazingіз. Sizning uchun shodlanamiz, baxtli bo'lamiz, tavfiqli bo'lamiz. Xudoy sizning bilan taqdim uchrashishga Alloh taolo nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men endi qo'zg'aldim, sizga o'mashlar tilayman. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi nəticəni yasağançı bir neçə söz mində şulay kişilər əyəklikdən mənə bağlarga. Biz indi konkurs tutkardık bağlar. Nəsə yasadık rəsimlərdə? Татарские орнаменты рисовали. Эти у нас орнаменты, они где встречаются? На платьях встречаются еще. Еще они в древности на сапогах делали. На сапогах делали, молодцы. На полотенцах, на тюбетейках. То есть это вот вы все знаете, да? Эти вот раньше вышивали. Кто это раньше вышивал? Наши кто? Бабушки? Ну, девушки, наверное, не вышивали, да? Девушки, наверное, сапоги шили, да? С такими узорами. Вышивали, наверное, бабушки, да? Вот. И значит, мы что вспоминаем? Мы вспоминаем, когда вот мы такие рисунки рисуем. Зачем их вообще рисуем? Можно не рисовать? Зачем вот мы взяли и такой конкурс организовали? Ага. Мы вспоминаем о татарском орнаменте, Так. который Приятели делали. Хорошо, хорошо. Мы вспоминаем о том, познаем мир, как раньше делали это бабушки, как было это... Как было нашу историю, да, вспоминаем. Еще какие есть мнения? Там не fikirler var. Niçin biz bu resimlerini yasadık? Niçin anda maşina yasamadık? Niçin bir samolyot yasamadık? Niçin вышивкалар yasadık? Resimini. Mine bundan indi aytdilar, dürüst aytdilar. O indi bizning tariximizni, bizning tomirlarimizni esga tushirib. Мы, когда рисуем такие рисунки, вспоминаем наших предков, вспоминаем наши корни, правильно? Корни. А корни для чего они нужны? Вот у дерева есть корни. И может дерево быть без корней? Нет. А для чего нужны дереву эти корни? Они питают как бы внутреннюю влагу. Влагу дают дереву, так. Еще для чего нужны корни дереву? Ага, наш род мы понимаем, да? То есть, когда мы вспоминаем вот на этих рисунках наши вышивки, наши орнаменты, наших бабушек, вспоминаем наших дедушек, мы вспоминаем о наших корнях, да? И когда вот мы живем и растем, участвуем в таких конкурсах, вспоминая о наших корнях, тогда мы как деревья, у которых есть корни. А если, например, у дерева нет корней, вот взял там какой-нибудь жук, приполз, и крот, и сгрыз все корни, тогда с деревом что случается? Оно погибает, да? Оно как бы высыхает, и его может любой ветер уронить. Любой человек может там тронуть его, и оно дерево упадет, да? И вот если у человека нету корней, он тоже как такое высохшее дерево, что у него в жизни все сухо, в жизни все плохо, в жизни все тяжело, ему не хватает влаги в жизни, да, когда он без корней. А когда у человека есть корни, когда он не забывает своих предков, когда он не забывает свои вот эти традиции, он как будто бы дерево с корнями. Он живет, цветет, растет, у него все хорошо, у него как бы все радостно. Но когда мы рисуем рисунки, да, это получается у нас один корень. А вот у деревьев кто видел корни? Там один корень? Нет. Там очень много корней, да, расходятся в разные стороны, под землю, много корней уходит. Вот тогда вот мы сейчас вспомнили вышивки, это у нас один корень. Еще какие корни могут быть у человека? Давайте подумаем вместе. Уйлаңыз, нинди тагын тамырлар бар кишинең? Кайсы аны бу тормышта шулай төпләнеп урнаштыра? Какие еще корни можно вспомнить? Традиции, то есть наши вышивки, раз. Язык, кто-то сказал, язык, одежду, хорошо. которую раньше одевали. Так, значит, традиции, родной язык, это очень такой сильный корень, да, который человека держит твердо в жизни. Каждый человек должен знать свой родной язык. Татарларның не дейді? Туған тілдері? Татар тілі. Мына біз мында жиылыштық, татар кішілері. Мен сұраулар берем, көбігіз. Нинди тілде жауап бересіз? Татарша. Yok, uruşa bilmem kızınızda bilesiniz. Cevap sırayında uruşa edesiniz.
Mana bizga kerak biralarga butun narsalar so'rovlar berganda javobni berga totarcha. Biz endi shulay totar kishilar bo'lgach, javobni totar tilida berishga tegish. Endi bunda bunaqqa bizga o'ris kishilari kelsalar, endi albatta o'rischa so'rashadilar. Shulay endi. Kimning nega tugan tili shu tilda so'rashadi. Так, второй корень язык. Сказали одежда. Да, у нас у каждого народа есть своя национальная одежда. Национальная одежда. Еще национальные праздники. Праздники, отлично. Поклонение. Когда мы все вместе тоже собираемся и какие-то особенные вещи делаем. Да, у татар есть свои праздники, например, в мечети. Это такой праздник, как Рамазан Байрам, да? И еще есть у нас какой праздник? Курбан Байрам, да, у мусульман. Это вы все знаете. Рамазан Байрам, Курбан Байрам и Кизур Байрам. Так, праздники, отлично. Еще поклонение. Поклонение, религия, отлично, молодцы. Религия тоже является, это корнем, да, человека. Если у человека есть религия, если он знает свою религию, если он знает, как правильно жить, если он знает про Всевышнего, то тогда у человека тоже это как корень получается. Сабаншуй, да, тоже к праздникам это относится, мы это сказали уже, что у нас праздники. Видите, сколько корней? Вот эти корни, их надо как бы знать, во-первых, вот сейчас мы их всех перечислили, во-вторых, их надо развивать. То есть, например, если мы говорим, что у нас есть национальная одежда, мы сейчас все одеваемся, как все одеваются, правильно же? Как бы, когда по улице идешь, непонятно, там как бы татарин или не татарин идет, у нас сейчас все одежда одинаковая. Но тогда мы должны постараться сказать, что я же татарин, мин татаркашься, у меня есть своя национальная одежда, я постараюсь, чтобы у меня в гардеробе был хотя бы одно платье, которое как бы по-татарски, да? И когда какой-то татарский праздник, когда зовут в мечеть, когда в каком-то конкурсе участвую, я тогда оденусь вот в эту одежду татарскую. Вот мы нарисовали сегодня рисунок с татарским орнаментом. И еще надо постараться, чтобы у нас еще и одежда была с татарским орнаментом. И когда мы куда-то идем на какое-то вот такое мероприятие, значит, кябарабас, bizni bayramga chaqiradilar, diniy bayramga. Biz endi mana shulay, masalan, malaylarning ningdagi kiyimlari, malaylar uchun tubatay bo'larga tegishli deb. Mana siz keldingiz malaylar, mana malaylarning ko'bisi bunda tubataysiz. Mana bizning endi shu tomirim bor deb, men shu tubli kishi deb, endi mana biz malaylar bo'lsak tubatayli bo'larga tegish. Qizlar bo'lsa endi yovli qurg'ulari shulay endi, mana mashtaga kelganda shulay u narsani e'tibor etib kerak. Потом у нас еще что, национальная кухня мы забыли, да? Покушать все любим? Да, покушать все любим, да? Вот. Чак-чак любим, да? Ты вот чак-чак любим мы. Книги у нас еще есть, старо-татарские книги, которые написаны на арабском языке, арабскими буквами. Получается, чтобы знать вот эти все книги, чтобы знать свои традиции, чтобы знать религию, да, наши корни, нам надо изучать вот эти все вопросы, особенно на арабском языке, особенно арабские буквы. Шуңа күрә инде менә безнең шундый бер зур максатыбыз булырга тиеш. Без инде киләчәктә шулай теге өйрәнеп, менә шул гарәп хәрефләрен өйрәнәм дип, мин татар кешесе, мин мәчеткә йөрүче кеше, менә мин шундый конкурсларда катнашам. Менә киләчәктә мин инде шулай ук мәчеткә килеп, мәдрәсәгә барып, гарәп хәрефләрен өйрәнәм. Арабские буквы это как бы тоже одни из наших таких корней, поэтому мы все как мусульмане, как татары должны знать арабский язык и арабские буквы. Вот мы английский изучаем в школе сейчас? Изучаем. Почему мы его изучаем, английский язык? Чтобы поехать в какую-то другую страну, почитать английские книжки, чтобы пообщаться с какими-то людьми, которые англичане, да? И то же самое мы должны с арабским языком делать. То есть мы арабский язык тоже изучаем, чтобы читать арабские книжки, чтобы поехать в арабский мир куда-то, к мусульманам, и там с ними поговорить на арабском языке. Например, вот сейчас люди едут в хадж, да, и в хаджи там кто только не приезжает, из Японии, из Китая, из Америки, из Канады, отовсюду там люди приезжают, и потом они что делают? Они все разговаривают между собой. На каком языке они там разговаривают? На арабском. То есть сидит японец, например, и сидит индонезиец, и сидит какой-нибудь там африканец. Они вообще друг друга никогда не видели. Они друг друга не могут понять на своих языках, но они все разговаривают на арабском языке. На арабском языке. Я как-то так попал в такое общество, там сидит 3 человека, а я сзади сижу немножко. И они так начали разговаривать на арабском языке. Один говорит, ты откуда? Он говорит, я из Японии.
Другой говорит, а ты откуда? Он говорит, я из Китая. Потом другой говорит, а ты откуда? Он говорит, я там откуда-то из Бразилии. Третий человек. А я сзади сижу, я так руку протягиваю, а я из России говорю. И так все заулыбались. То есть как бы мы все друг друга поняли. Почему? Потому что мы все из разных стран, но мы все знаем арабский язык. И мы все на арабском разговариваем. И поэтому вот этот арабский язык, он как бы такой очень полезный язык. Его очень многие люди знают во всем мире. И особенно если уж мы мусульмане, да, которые говорим, что мы татары, мы мусульмане, тем более мы должны тоже этот арабский язык знать. Для этого надо вот начинать с детства потихоньку ходить в мечеть, в мадресе, у гараб харфларын иранерге, бізге білерге, әкрен-әкрен через какое-то время, вот как мы английский тоже не сразу знаем, да, ведь мы же его сначала начинаем буквы учить, потом начинаем читать слова, потом начинаем слова запоминать, и в конце концов, там, с какого класса сейчас английский начинает учить у вас? Где-то даже с первого, где-то со второго, потом через 10 лет, где-то ближе к 10-11 классу мы уже начинаем более-менее английский уже знать. Можем уже книжки почитать, можем уже какие-то слова услышать, понять, да? То есть английский язык вот так долго учится. И вот арабский язык, он, конечно, полегче, чем английский, но все равно там тоже надо его немножко время, чтобы его изучить. И поэтому вот мы пока еще маленькие, мы еще пока дети, мы должны вот это тоже для себя такую как бы задачу поставить, что мы будем изучать арабские буквы. Вот мы ходим сейчас на разные кружки, кто-то ходит в спортшколу, да? Кто в спортшколу ходит? Поднимите руки. Ага, в спортшколу ходит. Так, отпустите. Кто ходит в художественную школу? Поднимите руки. Художественную школу, поменьше немножко ходит. Отпустите. Кто ходит в музыкальную школу? Ага, тоже немного. Так, отпустите. Кто шахматами занимается? Ага, шахматистов тоже много. Отпустите. Кто ходит куда-нибудь на борьбу или в карате? Ага, тоже, все. Все есть, видите, все есть. Кто куда-то ходит на какие-то кружки, на какие-то карате, на борьбу. Вот теперь поднимите руки, кто ходит в мадресе, уже начал учить арабские буквы. Ага, вот их самое меньшее количество, видите? Кто начал учить арабские буквы, меньше всего. Кто ходит в спортшколу побольше, кто ходит, все, отпускайте. Кто ходит в музыкальную школу побольше, кто ходит в художественную школу побольше, кто ходит изучать арабские буквы поменьше. Всех меньше этих людей пока здесь у нас, да? На следующий раз, Аллах Биса, такие конкурсы еще у нас будут проводиться, будем, надеюсь, с вами встречаться в мечети. Вот вы сейчас, кто-то, может быть, первый раз в мечеть пришел, кто-то не первый раз пришел. Сейчас вот знаете, что, как можно в мечеть прийти, куда надо подняться, как надо в мечети сидеть, на полу что можно сидеть, да? Что надо, когда в мечеть заходим, снимать обувь. То есть эти сейчас мы правила узнали. В следующий раз, когда мы пойдем в мечеть, нам уже в мечеть будет заходить легче. Уже без джингерят мечетка перебез, урнашабез, белебез, коя керерге, коя басырга, коя утырырга. Менә инде без намазларны монда укыйбыз, менә монда ушул икенче этажда инде безнең ир кешеләр күбрәк укый. Это вот больше у нас такое помещение для мужчин, намаз читают здесь мужчины. Для женщин у нас отдельное помещение тут на балконе. Сейчас, когда конкурс мы закончим, когда раздадим все подарки, все призы, потом можно будет подняться вот туда на балкон аккуратненько и сверху посмотреть, как эта мечеть выглядит, как там наверху, на балконе. Потом после этого без баров инде чайлар ишербез, пловлар ашырбыз, да? Айттык ведь, что біздің тоже бар национальная кухнялар, менә безгә инде плов пешерәләр, ул инде теге үзбәкләр дә аны пешерә, бөтен мусульман халыклары пловны ярата. Һәм инде менә без дә бүгенге көндә шулай пловлар пешереп, бергәләшеп кереп пловлар ашабыз, ярыймы? Конкурстан соң. Менә шундый әйберләр, шундый инде сүзләр әйтәсем килә иде сезгә. Менә бу конкурс турында әйткәндә инде бик шундый кыен конкурс булды безнең өчен. Бик матур ясадылар бөтен рәсемнәрне, очень красивые рисунки. В этот раз было очень тяжело конкурс проводить, потому что все рисунки очень красивые. И как бы очень тяжело было определить победителей. На самом деле вы все победители, которые сюда пришли, вы уже как бы все победители. Вы поучаствовали, у вас появился такой еще один сильный корень, который вас будет в этой жизни держать, да, прямо вы сможете стоять. И поэтому мы, конечно, все победители. Хамбар нича сөз инде бирәсем килә менә шул комиссияның абзасына, Салиса Камиловна, Сезгә бер сүз бирәбез, сез инде аңлатасыз, без ничек менә ул рисунктан сайладык, нинди номинациялар, анда теге әти-әниләрнең катнашулары турында шул рәсемнәрдән инде бер-ике сүз сезгә бирәбез, сез дә шул әйтеп китегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадерле әти-әниләр, әбиләр, килгән һәм укучылар. Бүген сездә шушындый матур бәйрәм, сезнең өчен бәйрәм. Бу безнең милли